ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम मंत्र बोलिए। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ये આપણે પહેલી પંક્તિ આખી આપણે જોઈ લીધી, બરાબર? આ સમગ્ર જગતને ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કરવું. હવે આપણે ગયા વખતે ભાષ્યમાં જોયેલું, આમાં કૈલાસ આશ્રમમાં પેજ નંબર 8 ભાષ્યમાં યથા ચંદન અગરવાદેહે ઉદકાદિ સંબંધજ ક્લેદાદિજમ ઔપાધિકમ દૌર્ગંધ્યમ તત્સ્વરૂપ નિઘર્ષણેન આચ્છાદ્યતે સ્વેન પારમાર્થિકેન ગંધેન. એટલે આ આચ્છાદન કેવી રીતે કરવું એના માટેના આપણને પ્રક્રિયા સમજાવે છે, કેવી રીતે કરવું. એટલે ચંદનનું લાકડું હોય અથવા તો અગરુનું લાકડું હોય તો લાકડું સામાન્ય રીતે તો સુગંધીદાર છે, પણ જ્યારે એ પાણી સાથે સતત સંપર્કમાં રહે તો કુવાઈ જાય, એટલે ગંધ આવવા માંડે. એટલે એની સ્વાભાવિક જે સુગંધ છે એ દુર્ગંધથી છવાઈ જાય છે. તો એને ઘસવું પડે. ચંદનને પોતાને ઘસીએ તો એ ઘસવાથી એની જે સ્વાભાવિક સુગંધ છે એ પ્રગટ થાય. એમ આ જે જગત જે છે એ કેવું છે? કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ રૂપ છે. એ આગળ કીધું તદ્વદેવ હિ ભાષ્યમાં તદ્વદેવ હિ સ્વાત્મની અધ્યસ્થમ સ્વાભાવિકમ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વાદિ લક્ષણમ જગત દ્વૈતરૂપમ જગત્યામ પૃથ્વ્યામ જગત્યામ ઇતિ ઉપલક્ષણાર્થત્વાत् સર્વમેવ નામરૂપ કર્માખ્યમ વિકારજાતમ પરમાર્થ સત્યાત્મ ભાવનયા ત્યક્તમ સ્યાત. એટલે આ જગત કેવું છે? કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ રૂપ જગત છે, એટલે દ્વૈત રૂપ છે. એટલે એ જગત જે આખું જે છે એ નામ રૂપ અને કર્મ, એ નામ રૂપ અને કર્મવાળું છે. દરેકનું એક નામ છે, દરેકનું એક રૂપ છે અને દરેકનું કંઈક ને કંઈક કર્મ છે. તો એ નામ રૂપ કર્માખ્યમ વિકાર જાતમ, એટલે વિકારી છે જગત, પરિવર્તનશીલ છે, બરાબર? તો એને પરમાર્થ સત્યાત્મ ભાવનયા, પરમાર્થ આ સમગ્ર ઈશ્વર જ છે, આ પરમાત્મા જ છે અને એ હું જ છું, એવી રીતે એને આચ્છાદિન કરવાનું છે. આચ્છાદિન કરવાનું એટલે એક દ્રષ્ટિ આપણે એવી જાણવાની, આપણે દ્રષ્ટિ એવી કરવાની છે, એવી ભાવના કરવાની છે
કે આ જે કંઈ છે એ ઈશ્વર છે, એનું અધિષ્ઠાન ઈશ્વર છે. આ નામરૂપ જે દેખાય છે એ અધ્યારોપિત છે. બરાબર? એ રીતે આપણે જોવાનું છે. કારણ કે આ જે જગત પરિવર્તનશીલ છે એ તો પરમાત્મા હોઈ ન શકે, પણ એનું જે અધિષ્ઠાન, જેના આધારે આ નામરૂપ અને કર્મ જે ટકી રહ્યા છે, જેના કારણે આ જગત છે, એ જે જગત છે એનું મૂળ અધિષ્ઠાન જે છે એ ઈશ્વર છે. એટલે કે તારે એ જાણવાની જરૂર છે કે આ જે કંઈ છે એ ઈશ્વર છે, એના આધાર રૂપે ઈશ્વર છે, એનો આશ્રય ઈશ્વર છે. એટલે એ તમને સમજ પડે તો પછી તમે ઈશ્વર જોઈ શકો. નહીં તો નામરૂપમાં ઈશ્વર જોવાય નહીં આપણને, કારણ કે નામરૂપ તો આપણે રાગદ્વેષથી જ એની સાથે વર્તન કરતા હોઈએ આપણે. બરાબર? તો આગળ કીધું એવમ ઈશ્વરાત્મ ભાવનયા યુક્તસ્ય પુત્રાદિ એષણાત્રય સંન્યાસે એવ અધિકાર ન કર્મસુ. એવમ ઈશ્વર આત્મ ભાવનયા યુક્તસ્ય, એટલે જેણે આ દર્શન પોતાને દર્શન કરે છે, જે માણસ જેને આવી ભાવના છે, વિચાર છે. વિચાર એટલે વિવેક. વિચાર એટલે આપણે શું કરવું છે? વિચાર એટલે શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન દ્વારા વિચાર જ થતો હોય છે. એટલે તાત્પર્યનો નિર્ણય થતો હોય કે આ ઉપનિષદ શું કહેવા માગે છે, એની પાછળનો હેતુ શું છે, કે આ સર્વ ઈશ્વર છે તો એ કેવી રીતે ઈશ્વર છે, એ બધું આપણને સમજાવ્યું કે ભાઈ ઈશ્વર છે એટલે એનું અધિષ્ઠાન રૂપે ઈશ્વર છે. નામરૂપ જે દેખાતું જગત છે, દૃશ્ય જગત, એ સત્ય નથી. જે પરતંત્ર હોય એ સત્ય ન હોય, જે સ્વતંત્ર હોય એ સત્ય હોય. અને સ્વતંત્ર એક જ વસ્તુ છે, એ હું છે, અને એ આત્મા છે કે પરમાત્મા છે. બરાબર? એટલે પરમાત્મા અને આત્મા એ બે વસ્તુ નથી પાછી. પરમાત્મા અને આત્મા સ્વરૂપથી એક જ છે, સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ છે. બરાબર? તો ઈશ્વર એવમ ઈશ્વર આત્મ ભાવનયા ત્યક્તસ્ય પુત્રાદિ એષણાત્રય સંન્યાસે એવ અધિકાર. એટલે જેણે આ દ્રષ્ટિ કેળવી છે, એટલે આપણે આગળ જોયું કે ભાઈ યસ્ય ઔપદેશિક જ્ઞાન માત્રેણ અનૃત દૃષ્ટિ ન તિરસ્ક્રિયતે. એટલે ઘણા સાધક એવા હોય કે એને પૂર્વના સંસ્કાર એવા હોય, પૂર્વ અભ્યાસ કરીને આવ્યા હોય, તો એનામાં એવા સંસ્કાર હોય કે ના ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ જે પહેલો મંત્ર કહે છે કે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ યત્ કિંચ જગત્યમ છે, તો એને તરત જ જ્ઞાન થઈ જાય, એને સમજ પડી જાય. એને કે આવું કેવી રીતે હોય એવા કોઈ પ્રશ્ન એને ન થાય, કોઈ તર્ક કુતર્ક એ વાપરે નહીં એમાં, એને તરત જ એ જ્ઞાન થઈ જાય. તો એ તો ઉત્તમ અધિકારી. પણ જે મધ્યમ અધિકારી છે અથવા તો મંદ અધિકારી છે, જેને વિચાર કરવાની હજી જરૂર, જે શ્રવણ કરે છે, આપણે બધા શ્રવણ કરીએ છીએ, મનન કરીએ, વિચારીએ, પછી કેવી રીતે, કારણ કે હજી વ્યવહારમાં આપણે છીએ, અને વ્યવહારમાં આપણે જે કંઈ પણ વર્તન કરતા હોઈએ એમાં તો આપણે સત્ય બુદ્ધિ રાખીને જ કરતા હોય છે. નામરૂપ સત્ય છે, સંબંધો સત્ય છે, જે કંઈ કરીએ છીએ આપણે સત્ય છે એ ભાવનાથી કરીએ. હજી એ આપણને ભલે એ દ્રષ્ટિ હજી આપણી પાસે આવી નથી, જ્ઞાન થયું, આપણે પરોક્ષ જ્ઞાન છે આપણને કે જે કંઈ છે ઈશ્વર છે, પણ એ ઈશ્વર બનતું નથી હજી. આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ તો આપણા રાગદ્વેષથી આપણે રિએક્શન, આપણા પ્રતિકાર દેખાડીએ છીએ. તો ઈશ્વર આત્મ ભાવને ત્યક્તસ્ય પુત્ર, એટલે જેને જે આ મધ્યમ અધિકારી, જે વિચાર કરવાનો હજી શરૂ કર્યું છે. અને ત્રીજો છે એકદમ મંદ અધિકારી છે. મંદ અધિકારી કેવો છે કે એને બિચારાને હજી એવી ઈશાવાસ્યમાં એવું શ્રવણથી એને સમજાતું નથી, એને એવો આમ દેખાતું નથી કે ઈશ્વર છે, અધિષ્ઠાન રૂપે ઈશ્વર છે, એવું હજી એને બરાબર સમજાવું નથી. પણ એવી ભાવના કરે છે ખાલી. ભાવના એટલે બસ ભાઈ આવું કીધું ને, શ્રુતિએ કીધું, શાસ્ત્રએ કીધું, ગુરુએ કીધું, તો પછી એ રીતે એ ભાવનાને જાળવી રાખે છે. એટલે એના માટે મંદ અધિકારી માટે કીધું ભાઈ તું ઈશ્વર છે એવું માન. એને શ્રદ્ધા છે, શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા છે, ગુરુમાં શ્રદ્ધા છે. તો શ્રદ્ધા હોય તો જ એ વસ્તુ એ કરી શકે, નહીં તો ન કરી શકે. એટલે એને શ્રદ્ધા છે, એટલે મંદ અધિકારી છે, એટલે શ્રદ્ધા છે કે ભાઈ આ છે, ચલો ધીરે ધીરે મને સમજ પડશે. શ્રવણ ચાલુ કરે છે. હવે જે શ્રવણમાં થોડો ઊંડો ઉતર્યો છે, જેને શ્રવણ કર્યું છે, મનન કર્યું છે, જેને ખ્યાલ આવવા માંડ્યો છે, એ થોડો વિચાર કરી શકે આ બધું કેવી રીતે. પછી એને વિવેક આવવા માંડે કે આ બધું જગત તો અસત્ય છે, જે છે એ બધું કે છે અનિત્ય છે, અને આ આત્મા કેવો છે, હું કેવો છું, સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા કેવો છે, તો કે તો નિત્ય છે, શુદ્ધ છે, સર્વગત છે, એટલે કે વ્યાપી છે, સર્વવ્યાપી છે, અપાપ વિદ્ધ છે, એને ધર્મ અધર્મ કંઈ છે જ નહીં, એવું એને સમજવા માંડે. એટલે એ પછી મધ્યમ અધિકારી અને જે મંદ અધિકારી છે, વિચારથી અને ભાવનાથી જે કંઈ કરે છે, એણે આ શરૂઆત કરે ને તો એને માટે પણ શંકરાચાર્ય મહારાજે અહીંયા એવું કીધું કે આ જે મંત્ર છે, પહેલો પંક્તિ ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, એ સંન્યાસનું સૂચન કરે છે. આ દ્વારા એ સંન્યાસનું ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, એટલે જે કંઈ દુનિયામાં જે કંઈ દેખાય છે, જગતમાં આપણને જે કંઈ દેખાય છે સામે, દૃશ્ય જગત છે, કેવું છે, મિથ્યા છે, સત્ય નથી. આપણે અત્યારે જે કંઈ પણ વ્યવહાર કરીએ સત્ય માનીને કરીએ છીએ, બરાબર. અને એની અસર આપણી પર પ્રતિભાવ, એનો આપણે પ્રભાવ પડે છે આપણા ઉપર. એ કંઈક કહે, કોઈ કંઈક બોલી જાય, કંઈક થઈ જાય તો આપણા આપણી પર અસર થાય છે.
તો હજી એ દ્રષ્ટિ આપણામાં આવી નથી. પણ શંકરાચાર્ય મહારાજ કહે છે કે આ જે વિચાર કરતો પણ થયો, કે જેણે ભાવના પણ શરૂ કરી, આવી ભાવના કરવાની પણ શરૂ કરી, તો એ આ સંન્યાસનો અધિકારી છે. સંન્યાસ એટલે શું? કે ત્યાગનો અધિકારી. ત્યાગ એટલે શેનો ત્યાગ કરવાનો છે? આ મિથ્યા જગતનો ત્યાગ કરવાનો છે. ત્યાગ એટલે આપણે જે સત્ય બુદ્ધિ મૂકી છે ને, એમાં આ સાચું છે એ બુદ્ધિ છે ને આપણી, એનો ત્યાગ કરવાનો છે. કારણ કે અત્યારે આપણે હજી સત્ય બુદ્ધિથી કામ કરીએ છીએ, બધું કરીએ ને. જી હા, અનાત્મામાં સત્ય બુદ્ધિ છે અત્યારે. એટલે આત્મા જ સત્ય છે, બ્રહ્મ જ સત્ય છે. સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, જગત સત્ય, જગત મિથ્યા અને બ્રહ્મ સત્ય, એવું આપણે બોલીએ છીએ ને, બ્રહ્મ સત્યમ જગત મિથ્યા, બરાબર. પણ એ અત્યારે ખાલી આપણી આ લિપ સર્વિસ છે, બરાબર, ખાલી વાણી પૂરતું જ ચાલે છે. પણ એ વસ્તુને આપણે જીવનમાં લાવવાની છે, ધીરે 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 કરતાં કરતાં, અભ્યાસ કરતાં કરતાં. કારણ કે અભ્યાસ જ જો એને વૈરાગ્ય છે. ભગવાને કીધું અભ્યાસ એને તો કહું તે વૈરાગ્યને ચ ગૃહ્યતે. આ વસ્તુ થતી અઘરી છે, પણ અઘરી છે એને પણ છોડી દેવાની જરૂર નથી. એને તમારે અભ્યાસ એટલે વારંવાર પુનઃ પુનઃ શ્રવણમ કુર્યાત, વારંવાર શ્રવણ કરતા જ જવાનું તો જ આ થશે દ્રઢ. કારણ કે આપણામાં એટલા બધા સંસ્કાર પેલા દ્રઢ છે, આપણી વાસનાઓ ઘણી છે, તો એ વાસનાઓને કાઢવા માટે આ વસ્તુને અંદર સમજીને વિવેકપૂર્વક એને લાવવી પડે વ્યવહારમાં. એટલે સમજને દ્રષ્ટિએ વ્યવહારમાં આપણે કંઈક છોડવાનું એટલે કંઈ બધું આમ ત્યાગ કરીને જતા નથી રહેવાનું. પણ ત્યાગ એટલે એ મનની સમજ છે, વિવેક છે. વિવેક દ્વારા આપણે છોડવાનું છે કે હું શું માગું છું. હું નિત્ય વસ્તુ માગું છું, નિત્ય માગું છું, અનિત્ય નથી જોઈતી, બરાબર. મારે રાગ કે દ્વેષ ન હોવા જોઈએ. કેમ ન હોવા જોઈએ? હું પૂર્ણ છું.